7ਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਮਸਕੀਨ जी की अपनी लिखी पुस्तक पंच प्रवान मंत्र राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूर्ण ज्ञानं सम दुख सुखं जगत निर्मल निर्वैन दयालं सर्वत्र जिया पंच दोख विवर्जित भोजनं गोपाल कीर्तनं अलप माया जल कमल रहत है उपदेशं संपित्र सत्र भगवंत भगत भावनी पर निंदा न स्रोत सरमन आप त्याग सगल रेणुक खट लखनं पूर्णं पुरख है नानक नाम साध स्वजने। श्लोक सैस्कृति महला पंजवा अंग 1357। प्रथम लक्षण पूर्ण पुरख का यह है कि उसकी रचना ते नवे हुए राम का मंत्र होवेगा। उस मंत्र जाप विच उसका पूर्ण ध्यान होवेगा। तोते की तरह रटन नहीं होवेगा। उस लई दुख सुख एक समान होवेगा। उस कोल एक ये पूरा बोध होवेगा कि हर सुख के नाल दुख जुड़िया है। जगत विच इकल्ला कुछ भी नहीं है, दूजा नाल जुड़िया होया है। हर जन्म मरण दे नाल जुड़िया होया है। नफा नुकसान ते खुशियां गम नाल जुड़ियां होईयां हन। हासे रोणियां नाल ते सुंदरता क्रूपता नाल संबंधित है। जितनी वड्डी इज्जत होवेगी बेइज्जती दा उतना ही वड्डा डर होवेगा। असीं एक नहीं मंग सकदे, दूजा नाल मिलेगा। सुख मांग दुख आगे आवे, सो सुख हउमो ना मांगिया पावे। गौड़ी कबीर जी अंग 330। असीं किसी दा दुख नापना होवे तां उसदा सुख नाप के वेख लईए। जे सुख बहुता है तो दुख भी बहुत होवेगा। इकल्ला सिर्फ परमात्मा है। जगत दो रंगी है। पूर्ण पुरख का तीजा लक्षण है उसकी दया सारिਆਂ ਲਈ है। उसनूं ਇਹ बोध है जो मेरे विच है वही दूजे विच बैठा है। उसकी दया आकाश की तरह व्यापक है जिस हेठ ਸਾਰੇ आ जाते हैं। दया प्रबल होवे तां किसी नूं दुख नहीं दिता जा सकता ते इस तरह मनुख दोख ते पापां तो बचिया रहिंदा है। चौथा लक्षण यह है गोपाल का कीर्तन उस प्रभु अकाल पुरख का जस गायन करना उसका भोजन होवेगा। भजन ही उसका भोजन होवेगा। जो भोजन तो रस ताकत ते खुशी मिलती है वो भजन तो लवेगा। ये सच्चाई है कि दुखी आदमी बहुत खांदा है, उसका अंदर खिला प्रतीत हुंदा है। जब अपने अंदर आप नूं खाली खाली महसूस करता है तो उस खिला नूं भरन लई सिर्फ भोजन ही जरिया रह जाता है। खुशी विच भुख घट लगती है। घर विच इकलौते बच्चे की शादी है, माँ हर एक नूं खाण लई प्रेरदी रही है। जब उसनूं कोई कहता है कि तू भी खा ले तो कहती है कि मैनूं भुख नहीं। दरअसल वो अंदरों प्रसन्न है। उसनूं खुशी ने भर दिता है। खुशी कमज़ोर नहीं होण दिंदी। ये तो एक दुनियावी खुशी है तो सिर्फ वक्ती खुशी है। जो इस नाल मनुख वक्ती तौर पर इतना भर जाता है कि भुख नहीं लगती। तो जिसनूं सच्ची खुशी नाम की मिली होवे उसनूं भी भुख घट लगती है। वो अंदरों हर वक्त रज्जिया रज्जिया महसूस करता है। साज नाम धार मिला जिन भुखा सब गवाइयां। रामकली महला तीजा अंग 917। इस वास्ते पूर्ण पुरख का भोजन परमात्मा का नाम ते ज्ञान ही बन जाता है। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान। गौड़ी सुखमणी महला पंजवा अंग 273। जब भोजन अकाल पुरख का नाम बन जाता है तो फिर पूर्ण पुरख जगत विच इस तरह निर्ले पैंदा है जिवें पानी विच कमल। पंजवां लक्षण उसका उपदेश सारिਆਂ ਲਈ एक होवेगा तो उस उपदेश में सांझीवालता होवेगी। इस वास्ते वो मित्र ते शत्रु की भावना तो उच्चा होवेगा ते काल पुरख की बंदगी भाव पूरत करेगा। छेवां लक्षण वो किसी की निंदा सुन के खुश नहीं होवेगा। खुशी तो हंकारी नूं मिलती है। जब किसी की गल घटा के बयान की जाए तो उसका रुतबा साडी निगाह विच घट जाता है तो उसकी तुलना ते असीं अपने आप नूं वड्डा समझण लग पैंदे हां। निंदा सुन तो जिहड़ी खुशी मिलती है वो दरअसल अपनी वडियाई की खुशी हुंदी है। असीं वध जांदे हां। जब किसी नूं घटा के बयान किया जाए जितना अहंकारी होवेगा उतना ही निंदक होवेगा। पूर्ण पुरख किसी की निंदा सुनता भी नहीं है क्योंकि उसने आपा भाव का त्याग किया है। सारिਆਂ ਦੀ रज बन गया है। अपने आप ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤਲੇ ਸਮਝਦਾ है। वो किसी के सिर का बोझ नहीं है, वो तो ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ है। ये परम पुरख का 6वां लक्षण है। इन्हां लक्षणां नाल पहचान हो जाती है कि पूर्ण पुरख है। इसने जीवन का सही उपयोग किया है। इसने पूर्ण आनंद मानिया है। खट लखनंग पूर्णंग पुरख है नानक नाम साध सवजण है। श्लोक सैस्कृति महला पंजवा अंग 1357। इस तरह के लक्षण रखने वाले नूं ही संत साधु सज्जन आखते हैं तो इस तरह के पूर्ण पुरख ही जीवन नूं पूर्ण करन विच जगत लई मददगार बनते हैं क्योंकि उन्हां तो ही पूर्ण होने की प्रेरणा मिलती है। भाग 10वां दुर्लभ। मनुख जिस वस्तु या जिस हस्ती नूं दुर्लभ मन लैंदा है उस तो प्रभावित हुंदा है ते प्रभावित होया उसकी तलब करता है। प्रश्न ये नहीं है कि वस्तु या हस्ती दुर्लभ है। ये मनुख की मनौत ने फैसला करना है कि जस नूं ये दुर्लभ मन लवे या तुस समझ के ओले कर देवे।
ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੌਤ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਰਲਭ ਤੇ ਦੁਰਲਭ ਨੂੰ ਤੁਸ਼ ਸਮਝ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਿਲਕੁਲ ਯਥਾਰਥ ਹੈ। ਨੀਂਬੂ ਪਇਓ ਆਮ ਪਇਓ, ਨੀਂਬਾ ਕੇਲਾ ਪਾਕਾ ਝਾਰ, ਨਾਲੀ ਏਰ ਫਲ ਸੇਬਰ ਪਾਕਾ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ। ਰਾਮਕਲੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅੰਗ 972। ਨਿੰਮ ਦੇ ਕੜਵੇ ਕਸੈਲੇ ਫਲ ਨੂੰ ਅੰਬ ਦਾ ਫਲ ਜਾਣ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਅੰਬ ਨੂੰ ਨਿੰਮ ਦਾ ਕੜਵਾ ਫਲ ਜਾਣ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਫਲ ਨੂੰ ਝਾੜੀ ਦਾ ਕੰਡਿਆਲਾ ਫਲ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕੰਡਿਆਲਾ ਝਾੜੀ ਦਾ ਫਲ ਪੱਕਾ ਕੇਲਾ ਜਾਣ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਮਲ ਦਾ ਫਿੱਕਾ ਫਲ ਨਾਰੀਅਲ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਸਵਾਦਲੇ ਫਲ ਨੂੰ ਸਿੰਮਲ ਦਾ ਫਿੱਕਾ ਫਲ ਸਮਝ ਕੇ ਤਿਆਗ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੂਝ ਸਮਝ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਮੂਰਖਤਾ ਮਨੁੱਖੀ ਤਲ ਤੇ ਸਮਗਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਨ ਅਤੇ ਰੂਪ ਤੋਂ। ਧਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਲੋਭੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਭੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੂਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਦੁਰਾਚਾਰ ਤੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਤੇ ਰੂਪ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਹਸਤੀ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਰਸ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਲੀਨ ਰਹਿਣਾ ਜੀਵਨ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੀਨ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਦੁਰਲਭ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸ਼ ਜਾਣ ਕੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਤੁਸ਼ ਹੈ ਸਿਰਫ ਵਕਤੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਬਗਲਗੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਨ ਤੇ ਰੂਪ ਔਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਦੁਰਲਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਸ ਬਹੁਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਦਰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇੰਦਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਰਲਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਚ ਦੁਰਲਭੰ ਧਨੰ ਰੂਪੰ, ਨਚ ਦੁਰਲਭੰ ਸਵਰਗ ਜਰਾਜਨੈ, ਨਚ ਦੁਰਲਭੰ ਭੋਜਨੰ ਬਿਜਨੰ, ਨਚ ਦੁਰਲਭੰ ਸਵਸ਼ ਅੰਬਰੈ, ਨਚ ਦੁਰਲਭੰ ਸੁਤ ਮਿੱਤਰ ਭਰਾਤ ਬਾਧਵ, ਨਚ ਦੁਰਲਭੰ ਬਨਿਤਾ ਬਿਲਾਸੈ, ਨਚ ਦੁਰਲਭੰ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਬੀਨੰ, ਨਚ ਦੁਰਲਭੰ ਚਤੁਰ ਚੰਚਲੈ, ਦੁਰਲਭੰ ਏਕ ਭਗਵਾਨ ਨਾਮੈ, ਨਾਨਕ ਲਬਦੰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ। ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅੰਗ 1357। ਧਨ ਰੂਪ ਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਪਹਿਰਾਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਆਦਲੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਸਵੱਛ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਜੀਵਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਲਾਸੀ ਦੀ ਹੀ ਪੁਤਲੀ ਮਨ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਿਰਫ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋੜਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਮਹਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੇਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਮਹਲ ਅਸੀਂ ਕੱਚੀ ਰੇਤ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਵੀਨਤਾ ਤੇ ਚੰਚਲਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਵੀਨਤਾ ਤੇ ਚਾਤਰੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਖੋ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੁਰਲਭ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੁਰਲਭ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ। ਦੁਰਲਭ ਏਕ ਭਗਵਾਨ ਨਾਮੈ, ਨਾਨਕ ਲਬਦੰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭੰ। ਦੁਰਲਭ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਰਲਭ ਹੈ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੇਗਾ ਤਾਂ ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਮਨ ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਚਕ ਜਨ ਜਾਚੇ ਪ੍ਰਭਦਾਨ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅੰਗ 299। ਤੇ ਜਦ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਰਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਲਬਰੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਧਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਰਲਭ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮਹਾਨ ਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਗ 11 ਧਰਮ ਨੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਲਦਾ ਹੈ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨਾ, ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ, ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਜਾਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੀ ਨਾ ਉਪਜੇ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਮ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਖਾਸ ਇੱਛਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਹਰ ਵਕਤ ਹੋਵੇ।
ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਵੀ ਨਾ ਪਾਵਾਂ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਸਕੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਧਰਮ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮੀ ਪੂਜੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਜੀਵਨਾ ਅਧਰਮ ਹੈ। ਅਧਰਮੀ ਖੁਦ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਰਮੀ ਦੁਖੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਧਰਮ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਗੁਣ ਹੈ ਗਿਆਨ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਧੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਠੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਧਰਮ ਖੋਹ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਦ ਲਾਠੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਨੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਲ ਤੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਧਰਮ ਨੀਤੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮੀ ਪੂਜੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੂਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਤਲ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਨੀਤੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਕੂਲ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਅਨੈਤਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਜ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਬਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲੇ ਉਸ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਦੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਨੀਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਧਰਮ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰੀਵ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਵਣਾ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਲੇਟਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਬੰਦੂਕ, ਪੁਲਿਸ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇਤਨਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਮੇਲਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਭੀੜ ਭਾੜ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਦਰ ਸੁੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਿਜਦੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਿਜਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਡਾਵਾਡੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਤੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਡਾਵਾਡੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਤਲ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖੁਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤਿਅੰਤ ਡਾਵਾਡੋਲ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਲਈ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੁਦ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮ ਜੋ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਰਤਾ ਹਨ। ਨਿਯਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਉਹ ਦਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ। ਦਾਸ ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦ ਨਿਯਮ ਦੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਕਿਰਤ ਦੇ ਦਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਕਤੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਕਸਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨੈਤਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਖੁਦ ਵੱਡੇ ਚੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਖੁਦ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖੁਦ ਬੰਦੂਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਖੂਨ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਡੁੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਨੀਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਝ ਆਖੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਧਰਮ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। ਧਰਮੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂੜ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਤ ਤੇ ਧਰਮੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 100 ਸਿਆਣੇ ਇੱਕੋ ਮਤ ਮੂਰਖਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਪਰ 2 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਧਰਮੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਦਿਲ ਲੱਭਣਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਧਰਮ ਨੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਧਰਮ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਨੀਤੀ ਸੁਜਾਖੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਨੇ ਦੀ ਲਾਠੀ ਹੈ। ਚੱਲਦਾ